ওকে, তো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমরা আমাদের যে ক্লাস সেই ক্লাস আমরা করব। যেহেতু মাদ্রাসা বন্ধ, সেই ক্ষেত্রে আমরা রেগুলার যে ক্লাসটা সেটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করব, যাতে করে আমাদের যে ফ্লোটা ছিল মাদ্রাসার ক্লাসে সেই ফ্লোটা যাতে ধরে রাখা যায়। তাহলে আমরা সেটা দেখি যে মাই ফ্যামিলি, আগে একবার আমি রিডিং পড়বো, তারপর হচ্ছে আপনাদের মিনিংগুলো ব্রেক ডাউন করার চেষ্টা করব। My family and I loved going to the park on weekends. We liked having picnics there. My sister and I like to watch the animals. My mother made simple sandwiches for us because both my mother and father hated cooking on picnic days. My sister and I loved playing around the park and feeding the animals. I didn't like sitting on the grass and doing nothing for hours. My parents liked to watch us play while they talked. We all liked going to the park because we loved being outdoors and feeling free. We could relax there and listen to the birds singing. We also enjoyed watching the little rabbits running around. একটু আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালাম। মিউট রাখেন, হ্যাঁ সবাই একটু মিউট রাখেন। ওকে, next. We could play as much as we wanted, but my father got angry if we went near the bushes. He didn't like letting his children go too far out of sight. Sometimes, when we went too far away, my mother called us back. She used to tell my sister that she had seen some spiders near the bushes. My sister was afraid of spiders. She still hates them. I'm not afraid of spiders, but I don't like flies. I just can't stand those little insects. তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্যাসেজ। কেউ একজন এটা একটু পড়েন, রিডিংটা পড়েন স্যার কোথা থেকে? শুরু থেকেই। মাই ফ্যামিলি। ওকে। My family and I loved going to the park on weekends. We liked having picnics there. My sister and I liked to watch the animals. My mother made simple sandwiches for us because both my mother and father hated cooking on picnic days. My sister and I loved playing around the park and feeding the animals. I didn't like sitting on the grass and doing nothing for hours. My parents liked to watch us play while they talked. We all liked going to the park because we loved being outdoors and feeling free. We could relax there and listen to the birds singing. We also enjoyed watching the little rabbits running around. We could play as much as we wanted, but my father got angry if we went near the bushes. He didn't like letting his children go too far out of sight. Sometimes when went too far away, my mother called us back. She used to tell my sister that she had seen some spiders near the bushes. My sister was afraid of spiders. She still hates them. I am not afraid of spiders, but I don't like flies. I just can't stand those little insects. গুড ওয়ান, থ্যাংক ইউ। আসছে না, আসে নাই। ওকে, আমরা তাহলে একটু বোঝার চেষ্টা করি। আমরা এখানে প্যাসেজটা দেখেছি, এরপর হচ্ছে ব্রেকডাউন। ব্রেকডাউনটা আমরা পরে দেখবো, আগে প্যাসেজ বোঝার চেষ্টা করি। দেখা গেছে তাহলে এখানে মূলত কি নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে বলেন তো? স্যার আউটডোর পিকনিকে স্যার। ইয়েস, হ্যাঁ, আউটডোর পিকনিক, এই বিষয়গুলো নিয়ে। তারপর হচ্ছে বাচ্চারা কি কি জিনিস পছন্দ করে, কি কি জিনিস পছন্দ করে না। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ওপেন ফিল্ডে থাকা। তারপর হচ্ছে যে তোমার এই যে ফ্লাই, স্পাইডার এগুলোকে অপছন্দ করা, বিভিন্ন পোকামাকড়কে পছন্দ না করা। এই জিনিসগুলোর কথা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তারপরে তাহলে আমরা এবার প্যাসেজটা বোঝার চেষ্টা করি। মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড আই লাভড গোয়িং টু দ্য পার্ক অন উইকেন্ডস। আমার পরিবার এবং আমি লাভড, ভালোবাসতাম, গোয়িং টু দ্য পার্ক অন উইকেন্ডস, অর্থাৎ এই যে উইকেন্ডস বা ছুটির দিন, এই ছুটির দিনে পার্কে যাওয়াটা আমরা খুব পছন্দ করতাম। দেখো এখানে লাভড ইউজ করছে, এটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স।
এটা খেয়াল রাখতে হবে, এটা বর্তমানের অর্থ করলে হবে না। উই লাইক, দেখো এখানে আবার লাইকের জায়গায় লাইকড হয়েছে, তার মানে এখানেও ভি টু বা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম ইউজ হয়েছে, দ্যাট মিন্স এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে উই লাইকড হ্যাভিং পিকনিকস দেয়ার। তাহলে এই যে উইকেন্ডসে তারা যে পার্কে যায়, এই পার্কে তারা কি করতে পছন্দ করে? পিকনিক করতে খুব পছন্দ করে, পিকনিক করাটা। ওকে, তারপর হচ্ছে মাই সিস্টার অ্যান্ড আই লাইক টু ওয়াচ দ্য অ্যানিমেলস। তাহলে ওই যে ছেলেটা, সে এবং তার বোন তারা কি করতে পছন্দ করে? অ্যানিমেল গুলো দেখতে পছন্দ করতো, অ্যানিমেল। ওকে, একটু স্যার জয়েন করতে পারছি না, জুমে ক্লাস নেওয়ার জন্য আমার। ওকে, নেক্সট, মাই মাদার মেড সিম্পল স্যান্ডউইচেস ফর আস বিকজ বোথ মাই মাদার অ্যান্ড ফাদার হেটেড কুকিং অন পিকনিক ডেইজ। তাহলে কিন্তু দেখো যে পিকনিকের দিন আসলে কারই বা ভালো লাগে এই রান্না বান্না করতে, হ্যাঁ, ভাত ডাল এগুলো রান্না করতে। তো এই জন্য এখানে লিখছে যে মাই মাদার মেড সিম্পল স্যান্ডউইচেস ফর আস, অর্থাৎ স্যান্ডউইচ আমাদের জন্য তৈরি করে। বিকজ কারণটা কি? মানে ওই পিকনিক ডেতে বোথ মাই মাদার অ্যান্ড ফাদার হেটেড কুকিং অন পিকনিক ডেইজ, অর্থাৎ এই পিকনিকের দিনগুলোতে আমার বাবা এবং মা উভয়ই রান্না বান্না করাটা খুবই পছন্দ করতেন, এটা খুব স্বাভাবিক। ঠিক আছে, তারপর আমরা আবার ব্যাক করি। ওকে, মাই সিস্টার অ্যান্ড আই, এতক্ষণ বলছে হচ্ছে বাবা মায়ের কথা, এখন তাদের কথা বলতেছে, তাদের ভাই বোনের কথা বলতেছে। মাই সিস্টার অ্যান্ড আই লাভড, পছন্দ করতাম, ভালোবাসতাম, প্লেয়িং অ্যারাউন্ড দ্য পার্ক, অর্থাৎ পার্কে খেলাধুলা করা, অ্যান্ড ফিডিং দ্য অ্যানিমালস। ফিড মানে হচ্ছে খাওয়ানো, সেখান থেকে আসছে ফিডিং। এই ফিডিং এই ভার্বের সাথে যে আইএনজি, এটার সাথে হচ্ছে এটা কানেক্টেড, কারণ এই দুইটাকে হচ্ছে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করেছে, এটা একটা কনজাংশন। ওকে, সবাই মিউট রাখবে। জিম, ঠিক আছে, তারপর আমরা দেখি আর ফিডিং মানে হচ্ছে খাওয়ানো, তাহলে ফিডিং দ্য অ্যানিমালস, পশু পাখিদেরকে, প্রাণীদেরকে খাওয়ানো। আই ডিডন্ট লাইক সিটিং অন দ্য গ্রাস, অর্থাৎ ছেলেটা এই গ্রাস বা ঘাসের উপরে আসলে বসে থাকাটা পছন্দ করতো না। অ্যান্ড ডুইং নাথিং ফর আওয়ার্স, এবং ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ করে বসে থাকা, কিছুই না করা, এই জিনিসটা তার খুবই অপছন্দ ছিল। মাই প্যারেন্টস লাইক টু ওয়াচ আস প্লে ওয়াইল দে টকড, আমাদের বাবা মারা এই জিনিসটা খুব পছন্দ করতেন, সেটা কি? যখন তারা কথাবার্তা বলে তখন যাতে আমরা খেলাধুলা করি, ঘোরাফেরা করি, এই জিনিসগুলো তারা খুব পছন্দ করতো। উই অল লাইক গোয়িং টু দ্য পার্ক, আমরা আসলে প্রত্যেকেই পার্কে যাওয়াটা খুব পছন্দ করি। বিকজ, এটার কারণটা কি? উই লাভড, আমরা ভালোবাসতাম, বিং আউটডোরস অ্যান্ড ফিলিং ফ্রি, অর্থাৎ বাইরে ঘোরাফেরা করা, তারপর হচ্ছে ফিলিং ফ্রি, অর্থাৎ কোনো ধরনের চিন্তা নাই, হ্যাঁ, তোমার অনুভূতিটার মধ্যে একটা স্বাধীনতা আছে, এভাবে তুমি বাইরে ঘোরাফেরা করো, অর্থাৎ বাইরে গেলেই তুমি বিভিন্ন জায়গায় নিজের মন মতো যাবা। এই জিনিসটা আর কি আমরা সবাই আসলে খুব পছন্দ করি, কোনো বাধা নিষেধটাকে আমরা খুব একটা পছন্দ করি না, আমরা নিজেদের মতো করে ঘোরাটা বেশি পছন্দ করি, ওই কথাটা আর কি ওরা বলতেছে, ভাই বোন। উই কুড রিল্যাক্স দেয়ার, আমরা সেখানে রিল্যাক্স করতে পারি, বিশ্রাম করতে পারি, আরাম করতে পারি। অ্যান্ড লিসেন টু দ্য বার্ড সিঙ্গিং, পাশাপাশি আরও কি শুনতে পাই? যে পাখিরা যে গান গাচ্ছে, এই জিনিসটা আমরা শুনতে পাই। উই অলসো এনজয়েড ওয়াচিং দ্য লিটল র্যাবিটস রানিং অ্যারাউন্ড, উই অলসো এনজয়েড, আমরা আরও কি উপভোগ করি সেখানে? ওয়াচিং দ্য লিটল র্যাবিট, ছোট ছোট যে খরগোশগুলো আছে, এরা কি করছে? রানিং অ্যারাউন্ড, মাঠের চারপাশে যে ঘোরাফেরা করছে, অর্থাৎ পার্কেল, সেই জিনিসটা দেখতেও আমরা খুব এনজয় করি, উপভোগ করি। তারপর আমি দেখি উই কুড প্লে অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ওয়ান্টেড, অর্থাৎ আমরা যতক্ষণ আমাদের মন চায়, যতক্ষণ আমাদের ভালো লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা খেলাধুলা করতে পারতাম। এটা কিন্তু ওই যে পার্কে উইকেন্ডের কথা বলতেছে। বাট মাই ফাদার গট অ্যাংরি ইফ উই ওয়েন্ট নেয়ার দ্য বুশস, অর্থাৎ কিন্তু বাবা খুব রাগান্বিত হয়ে যায় কখন? যদি আমরা ওয়েন্ট নেয়ার দ্য বুশেস, অর্থাৎ ওই যে ঝোপঝাড়, হ্যাঁ, এইসবের কাছে যখন আমরা পৌঁছে যেতাম, এই জিনিসটা দেখে বাবা খুবই রাগান্বিত হতেন। এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। হি ডিডেন্ট লাইক লেটিং হিজ চিলড্রেন গো টু ফার আউট অফ সাইট, হি ডিডেন্ট লাইক, তিনি পছন্দ করতেন না। তাহলে কোন জিনিসটা পছন্দ করতেন না? লেটিং হিজ চিলড্রেন গো আউট টু ফার, তার সন্তানরা অনেক দূরে চলে যাবে, আউট অফ সাইট, অর্থাৎ তার দৃষ্টি থেকে, অর্থাৎ আছে না যে যতটুকু পর্যন্ত চোখ দেখা যায়
তার চাইতেও যদি দূরে চলে যেত বা চলে যায় বাচ্চারা, সেই জিনিসটা তিনি একেবারেই অপছন্দ করতেন। তারপর বলছে ওয়েন উই ওয়েন্ট টু ফার অ্যাওয়ে, যখন আমরা অনেক দূরে পৌঁছে যেতাম, আর ফার মানে কিন্তু কি দূরে, ডিস্ট্যান্স বোঝায়। যখন আমরা অনেক দূরে চলে যেতাম, মাই মাদার কল আস ব্যাক, আমার মা আমাদেরকে ডেকে আনতো। শি ইউজ টু টেল মাই সিস্টার, সে আমার বোনকে প্রায় সময় বলতো, ইউজ টু মানে হচ্ছে অতীতের অভ্যাস বোঝায়, অতীতে যে কোনো কাজ বারবার হওয়া, তার মানে কি বোনকে বারবার বলতো দ্যাট শি হ্যাড সিন সাম স্পাইডার্স নিয়ার দ্য বুশেস, অর্থাৎ ভয় দেখানোর জন্য বলতেছে যে সেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে আমি কিছু স্পাইডার দেখেছি, মাকড়সা দেখেছি। মাই সিস্টার ওয়াজ অ্যাফ্রেড অফ স্পাইডার্স, ওই যে বোন হচ্ছে যে মাকড়সা ভয় পেত, সেজন্য হচ্ছে যে তাকে স্পাইডারের গল্প শোনাতো। আগে যেমন ছোটবেলায় আমাদেরকে খাওয়ানোর জন্য ভূতের গল্প শোনাইতো, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ভয়ানক স্টোরিগুলো, ফেবলসগুলো শোনাইতো, সেই টাইপের আর কি। তার মা তাকে হচ্ছে কি স্পাইডারের কাহিনী শোনালো যাতে করে সে ভয় পায়। তো তারপর বলছে শি স্টিল হেটস দ্যাম, সে এই স্পাইডারকে অনেক ঘৃণা করে। আই এম নট অ্যাফ্রেড অফ স্পাইডার্স বাট আই ডোন্ট লাইক ফ্লাইজ। তারপর আবার বলতেছে যে যে আম নট অ্যাফ্রেড অফ স্পাইডার, এটা আবার ছেলেটা অর্থাৎ ভাইটা, সে বলতেছে আমি কি পছন্দ করি না, আম নট সরি আম নট অ্যাফ্রেড অফ স্পাইডার্স, আমি স্পাইডার একদমই ভয় পাই না, বাট আই ডোন্ট লাইক ফ্লাইজ। ফ্লাই মানে কি, ফ্লাইজ মানে হচ্ছে মাছি, তাহলে কিন্তু আমি মাছি একবারই পছন্দ করি না, খুবই ঘৃণা করি। তারপর বলছে যে আই জাস্ট ক্যান্ট স্ট্যান্ড দোজ লিটল ইনসেক্টস, আই জাস্ট ক্যান্ট স্ট্যান্ড দোজ লিটল ইনসেক্টস, অর্থাৎ বলেছে যে যে আই জাস্ট ক্যান স্ট্যান্ড, আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না দোজ লিটল ইনসেক্ট, অর্থাৎ এই যে ছোট ছোট পোকামাকড়গুলো আছে, ছোট ছোট কীটগুলো আছে, এই জিনিসগুলোকে আমি একবারই সহ্য করতে পারি না। অ্যান্ড ক্যান্ট স্ট্যান্ড মানে আবার বলবো না যে দাঁড়াতে পারে না, এরকম না, মানে এগুলোকে সহ্য করতে পারে না, মানে চোখের দৃষ্টিতে এগুলো একেবারেই ভালো লাগে না। স্বাভাবিক, অনেক পোকামাকড় আছে খুব ভয়ানক। তো এই বিষয়গুলো হাইলাইট হয়েছে এখানে। এরপর আমরা দেখি যে আমাদের এখানে প্যাসেজ ব্রেকডাউনটা, এটা আপনারা একটু পড়ে নেবেন, আমি কিছু জিনিস আলোচনা করে দিই কিভাবে আসলে পড়তে হবে। যেমন মাই ফ্যামিলি, এখানে ফ্যামিলি মানে পরিবার, সেটা জানেন, এটা আমরা মুখস্থ করার কিছু নেই। এই ফ্যামিলিটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, এটা হচ্ছে নাউন, এটার সিনোনিম কি হাউস হোল্ড, এটাও হতে পারে বা অন্য কিছু হতে পারে। নর্মালি ফ্যামিলির আসলে ওরকম সিনোনিম ইউজ হয় না, তবে হাউস হোল্ড ইউজ করা যায়। লাভড, এটা হচ্ছে ভালোবাসতাম, এটা একটা ভার্ব, এটার সিনোনিম হচ্ছে এনজয়েড, মানে এই সোর্স অনুযায়ী, ঠিক আছে। গোয়িং টু দ্য পার্ক, আচ্ছা পার্ক, পার্ক মানে হচ্ছে উদ্যান বা পার্ক, এটা একটা নাউন এবং এটার সিনোনিম আমরা গার্ডেন ইউজ করতে পারি। অন উইকেন্ডস, উইকেন্ড মানে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো, নাউন হিসেবে বসে, সিনোনিম হচ্ছে হলিডেজ। উই লাইকড, এই লাইকটা পছন্দ করতাম অর্থ, এটা সবাই জানেন। ভার্ব হচ্ছে সিনোনিম, ভার্ব এটা হচ্ছে ভার্ব হিসেবে বসেছে এবং সিনোনিম হচ্ছে এনজয়েড। হ্যাভিং পিকনিকস, এটা হচ্ছে নাউন, সিনোনিম হচ্ছে আউটিংস। মাই সিস্টার, বোন, আচ্ছা, সিবলিং হচ্ছে সিনোনিম হচ্ছে সিবলিংস দেওয়া আছে, হ্যাঁ সমস্যা নাই। আই লাইক টু ওয়াচ, ওয়াচ মানে দেখা, এটা একটা ভার্ব, পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে সিনোনিম হচ্ছে অবজার্ভ। এভাবে করে আপনারা প্যাসেজ ব্রেকডাউনটা শেষ করে ফেলবেন, মোটামুটি ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই যে ফ্লাইজ মানে মাছি, এটা একটা নাউন, এটার সিনোনিম হচ্ছে ইনসেক্ট দেওয়া যেতে পারে। ওকে, স্ট্যান্ড মানে সহ্য করা, হ্যাঁ ভার্ব, এটা সিনোনিম হচ্ছে টলারেট, ক্লিয়ার। তারপর আমরা দেখি যে আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন এখানে রেখেছে এমসিকিউ, এই বই থেকেই নেওয়া হয়েছে এগুলো। হোয়েন ডু পল অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি লাভ গোয়িং টু দ্য পার্ক, কখন তারা আসলে পছন্দ করে পার্কে যাওয়াটা, দেখেন তো। এখানে প্রথমটা আছে এভরি দেওয়া আছে শুধু বইয়ের মধ্যে, এখানে হয়তো অন্য কিছু হবে, যে এভরি ডে হইতে পারে। আচ্ছা এভরি মান্থ, অ্যাট দ্য উইকেন্ডস, এভরি ইয়ার, বলেন তো কোনটা অ্যান্সার হইতে পারে? Every every weekend. অ্যাট দ্য উইকেন্ডস, হ্যাঁ এটা আমাদের একেবারে সরাসরি প্যাসেজেই ছিল জিনিসটা, অ্যাট দ্য উইকেন্ডস। ঠিক আছে, এটা একটু আমরা মার্ক করে দিই, পিডিএফ আমি আবার দিয়ে দিব ভিডিও সহই, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, এরপর আমরা দেখি রিল্যাক্স মিন্স, রিল্যাক্স মানে আমরা বলছিলাম কি, Calm down. হ্যাঁ, calm তো down, এখানে দেখেন কাম ডাউন, কুল ডাউন, ফিল এট হোম, অল দ্য অপশনস, তাহলে কি হইতে পারে? All calm the down, কাম ডাউন, ওকে, এটাকে আমরা মার্ক করে দেই। তারপরে আমরা চলে আসি হচ্ছে পরেরটায়, যে দেখি যে ড্যাশ সিংস সংস, কে আসলে গান bird, গায়? birds, birds, বার্ডস, এটাও bird, প্যাসেজে ছিল। birds, তারপর আমরা চলে আসি ফ্রি মিন্স, এই ফ্রি দ্বারা, ফ্রি মিন্স এটা দ্বারা আসলে কি বোঝায়? uh, এটা একটু কঠিন ভাবে দেওয়া হচ্ছে, ডিসেন্টিং
disentangle, entangle, confined, constrained, none. Noun. হ্যাঁ, None. এটা মূলত অ্যান্সারটা দেওয়া আছে None. প্রথমটা। আমরা একটু ব্রেক ডাউন করার চেষ্টা করি ওয়ার্ডগুলা, আম, আহ, একবারে অক্সফোর্ড ডিকশনারি থেকেই নেই। আচ্ছা দেখেন, সাউন্ডটা একটু খেয়াল করবেন। disentangle, disentangle, ডিসেন্ট্যাঙ্গল, disentangle, এটা হচ্ছে ব্রিটিশ। disentangle, ডিসেন্ট্যাঙ্গল একই ধরনের সাউন্ড। টু সেপারেট থিংস দ্যাট হ্যাভ বিকাম জয়েন্ট অর কনফিউজড, অথবা ডিসেন্ট্যাঙ্গল সামথিং ফ্রম সামথিং, ইটস ডিফিকাল্ট টু ডিসেন্ট্যাঙ্গল হার্ড ফ্যাক্ট ফ্রম মিথ অর ট্রুথ ফ্রম লাইজ। আচ্ছা, টু সেপারেট থিংস, কোনো জিনিসকে আলাদা করা, দ্যাট হ্যাভ বিকাম জয়েন্ট অর কনফিউজ, যেটা তোমার কাছে ঝামেলাজনক মনে হয় ওই জিনিসটাকে আলাদা করা। তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার এটা কিন্তু কানেক্টেড। আমাদের বলছে ফ্রি, আমরা যদি প্যাসেজের মধ্যে একটু খেয়াল করি, বলছে যে ফ্রির অপশনটা কোথায়। এখানে কিন্তু ওই যে প্যাসেজ অনুযায়ী অর্থটা হবে, ওই মন চাইছে দিয়ে দিব এরকম না। কোথায় ছিল? Sir, is feeling free. নিচে লাইন। হ্যাঁ, এই যে ফিলিং ফ্রি, তাহলে ফিলিং ফ্রি বলছে। এখন দেখেন, উই লাভড বিং আউটডোরস, বাইরে যাওয়াটা তারা পছন্দ করে, এবং ফিলিং ফ্রি মানে হচ্ছে সব কিছু থেকে তারা মুক্ত থাকবে, কোলাহল থেকে মুক্ত থাকবে, তারপর হচ্ছে যে তোমার বিভিন্ন অর্ডার থেকে মুক্ত থাকবে, তারা তাদের মতো করে ঘোরাফেরা করবে, এই জন্য হচ্ছে অ্যান্সার এইটা। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে আমরা একটু পরেরটা দেখব, এটা মার্ক করে দিই, এর অর্থটা এখানে দিয়ে দিই, তাহলে সবার জন্য একটু সুবিধা হবে। সবসময় চেষ্টা করুন যদি অনলাইন থেকে অর্থ মানে মিনিং বের করতে হয়, তাহলে এরকম এই ক্যামব্রিজ থেকে নেবেন, এটা খুব অথেন্টিক, এখানে আপনি সাউন্ডও পেয়ে যাবেন প্লাস সব কিছু। আর এটা আসছে কেন? আচ্ছা তারপরে সেই ওই যে ডট ছিল তো, ইয়ে কোলনটা ছিল, এই জন্য। আগে আমরা যখন ফেসবুক চালাইতাম তখন হচ্ছে এইভাবে দিতাম, হ্যাঁ, এই কোলন আর হচ্ছে এরকম একটা ফার্স্ট ব্রেকেট, অনেকগুলো অপশন ছিল এইভাবে দেওয়ার। আচ্ছা দেখেন, এই নাম্বারটা, হোয়াট ইজ নট ট্রু, কোন তথ্যটা সত্য না? পলস মাদার লাভস কুকিং, পলস ফাদার ইজ কেয়ারলেস, পলস ফাদার্স ডাজন্ট লাইক কুকিং, 1 and 2। 1 and 2, sir. 1 and 2, দেখো কুকিং পছন্দ করতো না, বিষয়টা কিন্তু এরকম না। এটা হচ্ছে যে মূলত ওই পিকনিকে যখন তারা গেছে তখন আসলে হ্যাঁ। পছন্দ করতো না, কিন্তু এটা শুধু পলসের মাদার না, কিন্তু ওখানে কিন্তু ফাদারও ছিল। তাহলে এটা আপনি সরাসরি অ্যান্সার দেওয়াটা কিন্তু একটু টাফ। তারপরে দেখি যে পলস ফাদার ইজ কেয়ারলেস, তাদের বাবা কি কেয়ারলেস ছিল? না। আমরা যদি প্যাসেজে দেখি তার বাবা কিন্তু ওই যে রাগান্বিত হয়ে যেত যদি তারা ছোপের কাছে যাইতো, তাই না? তো এটা তো হচ্ছে কেয়ারলেস বোঝায় না, এটা কেয়ারনেস বোঝায়। ওকে, তারপর আমরা দেখি যে 3 নাম্বার, পলস ফাদার ডাজন্ট লাইক কুকিং, তার বাবা আসলে কি পছন্দ করে না? রান্না বান্না পছন্দ করে না। এরপর 1 এবং 2, আমরা মূলত এই অপশনগুলো যদি যাচাই বাছাই করি, এটাও যেমন সত্য, এটাও কিন্তু সত্য, তাই না? এই জি স্যার। 1 and 3 দুইটাই রাইট, কিন্তু আমাদের অপশনে কিন্তু এইভাবে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমার যতটুকু রিয়েলাইজেশন এখানে কোনো ভুল হয়েছে 4 নাম্বারে, এটা মূলত দেওয়া উচিত ছিল 1 and 3, তাহলে এটা অ্যান্সার হয়ে যেত, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা বুঝে নিতে হবে একটু। তারপরে এফ নাম্বারটা, ড্যাশ ডাজন্ট লাইক স্পাইডার ওয়েব, কে আসলে মাকড়সা বা মাকড়সার জাল টাল এগুলা পছন্দ করে না Paul বলেন তো? sister. Paul All sister. হ্যাঁ, পলস সিস্টার। কারণ এখানে কি দেওয়া ছিল, আমরা যদি আবার একটু দেখি, যে she used to tell my sister that she had seen some spiders near the bushes. My sister was afraid of spiders. She still hates them. অনেক ঘৃণা করে, ঠিক আছে? তাহলে এই হচ্ছে বিষয়, সেই অনুযায়ী আমাদের অ্যান্সার এটা। তারপর হচ্ছে ফার মিন্স, ফার দ্বারা আসলে কি বোঝায়? নেয়ার, রিমোট, অ্যাডজাসেন্ট, অ্যাডজয়নিং, কি হইতে পারে বলেন তো? remote.
রিমোট, কারণ নেয়ার, অ্যাডজাসেন্ট, অ্যাডজয়নিং। নেয়ার মানে কাছে, অ্যাডজাসেন্ট মানে নিকটবর্তী কাছে, অ্যাডজয়নিং মানে একেবারে ক্লোজলি কানেক্টেড যেটা বোঝায়। তাহলে একমাত্র আমাদের বিপরীত আছে কি, রিমোট মানে দূরবর্তী। Remote. হ্যাঁ জি। ওকে, নেক্সট আমরা প্রশ্নগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করি, এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন। তাহলে দেখেন যে ওয়েন ডাজ পল গো টু পার্ক, সে কখন পার্কে যায়, এটা তো একবারে দেওয়াই ছিল। At the পল গোজ টু weekends. দ্য পার্ক অ্যাট দ্য উইকেন্ডস, এটা কিন্তু আমাদের এমসিকিউতে ছিল, এই জন্য এমসিকিউ এগুলো আমি পড়াই দিচ্ছি, এই কারণেই ব্রেকডাউন করছি, কারণ হচ্ছে যাতে করে এখান থেকেও কিন্তু কি থাকে আমরা দেখলাম প্রশ্ন থাকে। এটা শুধু এখানে না, আরও অনেক জায়গায় আমরা এরকম দেখেছি। হোয়াট ডাজ পলস মাদার লাইক টু মেক, কি বানাইতে পছন্দ করতো আমরা দেখতাম এই যে Sandwich. পিকনিকের দিনগুলোতে, এটা তার বানানো খুব পছন্দের ছিল, কারণ কেউই আসলে আউটিংয়ের দিনে এই রান্না বান্নার ঝামেলা পছন্দ করতো না। হোয়াট ডু পল অ্যান্ড হিজ সিস্টার লাভ টু ওয়াচ, তারা কি দেখতে পছন্দ করতো, এটা কিন্তু এটাও প্যাসেজে ছিল সরাসরি। আমরা যদি একটু প্যাসেজ থেকে নেই, মাই সিস্টার অ্যান্ড আই লাভ প্লেইং অ্যারাউন্ড দ্য পার্ক অ্যান্ড ফিডিং দ্য অ্যানিমালস। তারপর হচ্ছে যে ওকে না, এখানে এই যে মাই সিস্টার অ্যান্ড আই লাইক টু ওয়াচ দ্য অ্যানিমালস। তাহলে প্রশ্নটা আমরা কি ছিল, প্রশ্নটা আবার একটু যদি দেখি, এই যে দেখেন, এই যে ওয়াচ, কি দেখা পছন্দ করতো, তাহলে কি দেখা পছন্দ করতো আমরা পেলাম Animal. অ্যানিমাল। ওকে, হাউ ডু দে রিল্যাক্স আউটসাইড হোম, কিভাবে তারা আসলে মানে রিল্যাক্স করতো বাইরে, একটু নিজেদেরকে আরাম আয়েসে রাখতো কিভাবে। আমরা একটু যদি প্যাসেজে দেখি রিল্যাক্সের ওখানে কি অপশন দেওয়া আছে। ওকে, We could relax there and listen to the birds হ্যাঁ singing. এটা হচ্ছে মূল বিষয়, যে লিসেন টু দ্য বার্ড সিঙ্গিং, এর মাধ্যমে মূলত তারা রিল্যাক্স হইতো। তাহলে এখন বলছে যে উই কুড রিল্যাক্স দেয়ার, মানে কোথায় থাকতো, রিল্যাক্সটা করতো কোথায়, ওই যে পার্কে, ঠিক আছে। অ্যান্ড লিসেন টু দ্য বার্ড সিঙ্গিং, পাখিদের গানটাকেও অনেক বেশি শুনতো, এবং এভাবে তারা রিল্যাক্স হইতো। তো এগুলোই হচ্ছে অ্যান্সার আমাদের এখান থেকে। আপনারা বইয়ের যে কোশ্চেন আছে অ্যান্সার সেখান থেকে একটু দেখে নেবেন। তারপর হচ্ছে ওয়াই ডু দে লাইক পার্ক, কেন তারা আসলে পার্ক পছন্দ করে, অনেকগুলো কারণ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। আমরা যদি আবার একটু যাই পেজের মধ্যে, সেখানে দেখেন উই অল লাইকড গোয়িং টু দ্য পার্ক, দেখো এটা দেওয়াই আছে, আমরা সবাই আসলে পার্কে যাওয়াটা খুব পছন্দ করি। কেন? উই লাভড বিং Because আউটডোরস, we love. বাইরে থাকাটা পছন্দ করি, প্লাস ফিলিং ফ্রি, একেবারে সব কিছু থেকে মুক্ত থাকাটা পছন্দ করি। এটার অ্যান্সার হচ্ছে এখান থেকে আসবে। তাহলে আসলে সব অ্যান্সারই প্যাসেজে থাকে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পরীক্ষার হলে যাওয়ার পরে অনেকেই ওই যে একটু মিল পাইছে তো উঠাইছে আর উঠাইছে, উঠাইতেই থাকে, ঠিক আছে। এটা খুব বিরক্তিকর একটা বিষয়, কিন্তু অ্যান্সার কিন্তু আসলে তুমি চাইলে এক লাইন অথবা সর্বোচ্চ 2 লাইনে অ্যান্সার করতে পারো, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আমাদের বিষয়। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন। আশা করি তেমন কোনো প্রশ্ন নাই, তাহলে আমি রেকর্ডটা অফ করে দিই।